آج پی ٹی آئی کو لوگ جوائن کر رہے ہیں اور میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں. عزتدار خواتین کی جو عزتیں ہیں وہ اس پارٹی میں محفوظ نہیں ہیں. کیونکہ ان کو کمٹمنٹ نہیں ملی تو ایک دم سے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئی. عائشہ گل علیہ کے عمران خان کے کردار پر سنگین الزامات. سپریم کورٹ سے عمران خان کو آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل کرنے کا مطالبہ. آرٹیکل 62 اور 63 میں مورل ٹرپیٹیوڈ کی بھی بات کی گئی ہے. تو میں تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو عمران خان کی نااہلی کا کیس چل رہا ہے وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں. عائشہ گل علیہ نے عمران خان پر الزام لگانے کے 5 کروڑ روپے وصول کیے. فواد چوہدری کا الزام. عائشہ گل علیہ کے الزامات اور ان پر لگائے جانے والے الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ پوچھیں گے سابق وزیر مملکت کیڈ طارق فضل چوہدری سے. تحریک انصاف خواتین ونگ کی سربراہ منزہ حسن سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی سے. ویلکم ٹو دی شو. پاناما کے اس فیصلے کو ابھی صرف 5 روز گزرے ہیں مگر اسی دوران پاکستان کی سیاست میں ہمیں بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی نئے وزیر اعظم بن چکے ہیں. شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز دائر کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. نئی کیبنٹ تشکیل دی جا رہی ہے مگر وہاں پہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. آج تقریباً 3-4 بجے ہمیں بلاوا آیا کہ ہم جو کیبنٹ ہے وہ اوتھ لینے جا رہی ہے اور پلیز فوراً آپ پہنچ جائیں, ہم آپ کو ایز اے گیسٹ بلا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک پریشان کن طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ نہیں یہ معاملہ اب تھوڑا سا ٹل گیا ہے. سو کنفیوژن جو ہے پی آئی ڈی میں یا پی ایم ہاؤس میں وہ بھی آپ کو صاف نظر آ رہی ہے. اسی دوران تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کی جماعت کی رکن قومی اسمبلی عائشہ گل علیہ ہمیں فیس ٹو فیس نظر آ رہے ہیں. ان کے درمیان کچھ اس قسم کی الزامات کا تبادلہ ہو رہا ہے جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک ہیلدی سیاسی معاشرے کا جو ہے عکاس نہیں ہے. عائشہ گل علیہ جن کو ہم پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت سے جانتے ہیں, 2013 میں پہلی دفعہ ہمارے ہی پروگرام میں آ کر انہوں نے اپنے ٹاک شوز کے کریئر کا بھی آغاز کیا. اور اس وقت جب ہم نے ان کی ایز اے جرنلسٹ ایز این اینکر ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ پڑھیں, تو جب وہ پڑھا تو یہ بات ہم نے سمجھی کہ پاکستان تحریک انصاف بہرحال نئے چہرے لے کر آنے کے جو وعدہ کرتی ہے اس کو کے پی کے کی حد تک انہوں نے ضرور پورا کیا ہے. جو ان کی سیٹ تھی اس کے اوپر بھی بڑی اس وقت بھی کنٹروورسی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. کچھ ایسی خواتین جو پاکستان تحریک انصاف سے بڑے عرصے سے منسلک تھیں وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس سیٹ کی حقدار ہیں, مگر ایسے میں ایک نئے ریلیٹیولی نئے چہرے کو جب یہ سیٹ دے دی گئی تو اس پہ بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی تھی, بلکہ ناراضگی کا اوپن اظہار کیا گیا تھا جس کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اس وقت زیادہ خاطر میں نہیں لائے تھے. سو یہ 2013 ہی کی تمام باتیں ہیں اور عائشہ گل علیہ کا جو الزام ہے وہ بھی 2013 ہی کے بارے میں ہے اور کچھ ان کے ریسنٹ الزامات بھی ہیں. 2013 کے الزام کے حوالے سے سوال یہ بہرحال بڑا جینوئن ہے کہ وہ آج کیوں جاگی ہیں, آج آ کر کیوں یاد آیا ہے, جبکہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جو ٹائمنگ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اب ہم نظر ڈالتے ہیں کچھ الزامات پر. عائشہ گل علیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ایک بد کردار شخص ہیں. عمران خان اور ان کے گرد ٹولے سے خواتین, لڑکیوں اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. عمران خان پاکستان کو برطانیہ سمجھتے ہیں, وہ پاکستان میں مغربی کلچر متعارف کروانا چاہتے ہیں. عمران خان نے مجھے یعنی عائشہ گل علیہ کو فون پر غلط میسیجز بھیجے. نواز شریف ایک خاندانی آدمی ہیں جو ماؤں بہنوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں. عمران خان پارٹی کے باصلاحیت ورکرز سے حسد کرتے ہیں. عمران خان نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں غلط ریمارکس دیے. عمران خان نے پرویز خٹک کی کرپشن پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں. پرویز خٹک کے سارے رشتہ دار صوبائی حکومت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ٹھیکے جہانگیر خان کو ملتے ہیں. پرویز خٹک جو ہیں وہ مافیا کا ایک ڈان ہے, اور اگین مافیا کا ورڈ جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہاں پر چوائس آف ورڈز ان کی بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. خیبر پختونخوا میں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیکے تمام کے تمام جہانگیر خان ترین صاحب لے جاتے ہیں.
जिस वक्त सहाफ़ियों ने उनसे ये कहा, क्योंकि हुआ ये कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आयशा गुल साहिबा नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में मौजूद थी और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं तमाम के तमाम सबूत लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबूत दिखा दूंगी। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ व्हाट डिड शी से, लेट्स वॉच हर। तो मैं समझती हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका इमरान खान का ब्लैकबेरी ज़रा निकालें, ब्लैकबेरी का निकालें और जब ज़रूरत पड़ी इनकी सारी डिटेल्स पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास से, पीटीए के पास से सारी डिटेल्स आप उनसे ले लें। मुझे नहीं किया, सबको किया है, सारी खवातीन को किया है। मुझे हैरत इसलिए हो रही है कि कुछ अरसे पहले और बड़े इनफैक्ट रमज़ान शरीफ तक, जो अभी रमज़ान शरीफ गुजरा है, आयशा गुल साहिबा हमारे प्रोग्राम में आती रही हैं और बड़ा खुलकर बहुत ही ज़्यादा तनकीद करती रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब पर। कुछ याद दहानी हम कराते हैं, लेट्स वॉच दैट। जो पाकिस्तान के अवाम को जब ये चोर कहते हैं तो मेरे ख्याल से उस चीज़ पे मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जब मुल्क का बड़ा जो चोर है, सबसे बड़ा चोर वो वज़ीर आज़म है और आप जो छोटे चोर हैं उनको आप जो है आपके मिनिस्टर्स जो है पाकिस्तान के अवाम को आप कह रहे हैं, क्योंकि 19 रुपये फ़ी यूनिट आप बिजली उनको दे रहे हैं, महंगी तरीन एशिया की। तो मेरे ख्याल से मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त जो पनामा की केसेस हैं, अगर जो इनकी करप्शन अगर इतनी ज़्यादा ना हुई होती तो शायद पाकिस्तान में लोड शेडिंग भी ना होती, ये अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में इतनी नहीं होती। तो नवाज शरीफ साहब ने रिश्वत और करप्शन का कल्चर पाकिस्तान के मुआशरे में डाल दिया। अब जगह जगह करप्शन है, जगह जगह पे रिश्वत महकमे में मांगी जा रही है। वही नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में वो कह रही हैं कि उन्होंने करप्शन का, रिश्वत का कल्चर गली गली में डाल दिया, आज वो उनके हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखती हैं। उन्हीं की टीम के मेंबर हनीफ अब्बासी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद करते रहे हैं, आज आयशा गुल साहिबा के साथ खड़े हैं। लेट्स वॉच हनीफ अब्बासी। और इमरान खान 62-63, यहाँ तो 64 भी लगा दें, 65 भी लगा दें, आगे कोई और है वो भी लगा दें। अब तो कोई दफ़ा बचती नहीं है। पूरी कौम के सामने आके माफ़ी मांगो। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ गुलालई, सलाम पेश करता हूँ अपनी बहन को। मैं आपको बहन कह रहा हूँ, हम आपकी इज्जत के रखवाले हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। उसी गुललाई को सलाम पेश करते हैं जो नवाज शरीफ साहब को करप्ट कह रही हैं। ये सियासत के, यकीनन सियासत कभी भी सीधी नहीं जाती हुई नज़र आती, इसमें हम बड़े पेचो खम देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी तो आपकी याद दहानी होनी चाहिए, थोड़ी सी तो याददाश्त आपकी नॉर्मल लोगों की तरह चलनी चाहिए। या सब कुछ वाइप आउट करके हम बस आगे चल पड़ते हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी का आप कहना यह है कि आयशा गुल ने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए 5 करोड़ वसूल किया। अब उनको कहाँ से इतला मिली ये एक अलग मामला है, मगर वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और एक मीडिया ग्रुप की साजिश है ये। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि आयशा गुल की नशिस्त खाली करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे, क्योंकि आयशा गुल MNA की जो कि अगेन एक सिलेक्टेड सीट है, मतलब वो उसको लड़ कर नहीं आई, वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एथिकली दिस इज़ नॉट करेक्ट। जो इल्ज़ामात लगाए हैं तहरीक इंसाफ ने, उसका क्या जवाब दिया है? वो कह रहे हैं कि आयशा गुल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम के साथ राब्ते में थी। आयशा गुल इस्लामाबाद जलसे में तकरीर का मौका ना दिए जाने पर नाराज़ थी। आयशा गुल NA1 जहाँ से इमरान खान साहब ने लड़ा था इलेक्शन 2013 में, पेशावर का टिकट ना मिलने पर नाराज़ थी। आयशा गुल से फंड रेजिंग का हिसाब मांगा गया तो वो जवाब ही ना दे सकी। इस हवाले से हमारे कॉलीग कामरान शाहिद साहब भी अपने प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि एक दिन पहले उन्होंने इमरान खान साहब को, आयशा गुल साहिबा को काफ़ी देखा कि उनसे नाराज़ थे और उनसे पूछा कि वो क्यों ना अपना रिकॉर्ड सही कर रही हैं, ना वो असेंबली में आ रही हैं, ना क्वेश्चंस कर रही हैं। सो दिस इज़ हिज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हमारे साथ मुनज़्ज़र साहब मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, कहा थी आयशा गुल साहिबा को, तो आप विमेन विंग को क्योंकि हेड करती हैं, नेचुरली उनको आपके पास आना चाहिए था। आप इतनी बेखबर थी, आपको पता ही नहीं था कि आपकी एक मेंबर इतनी नाराज़ है। देखें, आयशा गुल ने कभी विमेन विंग से रिजू ही नहीं किया। उन्होंने उस वक़्त किया जब वो 2013 की जो वो बात कर रही हैं, 2013 में जब उन्हें रिज़र्व सीट पे रखा गया, क्योंकि फैक्ट्स को ज़रा पीछे से देखते हैं कि ये कितनी ओवरली एम्बिशियस खातून है और ये किस हद तक जा सकती हैं जब इनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है। इन्होंने 2013 में हमारी ही एक कुलीग पर पिटिशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में उनके खिलाफ।
اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ इनका नंबर ऊपर किया जाए रिजर्व सीट पे और उनको डिफेम करके उनको पार्टी से लाते साजिदा जुल्फकार के अगेंस्ट पेशावर हाई कोर्ट में जी बिल्कुल लिस्ट में। सो ये जब 2013 की ट्वीट की बात करती हैं तो उस वक्त तो ये खवातीन पर पिटिशंस फाइल कर रही थी हाई कोर्ट के अंदर और इनसे वो मैंने पिटिशन विड्रॉ कराई कि आप अपनी कुलीग के, क्योंकि ये चाहती थी कि मेरा नाम ऊपर दे। इससे आप अंदाजा करें कि ये जो बात कर रही है 2013 की कि जी मुझे ट्वीट 2013 में की, फिर वो कह रही हैं कि जी मुझे तो नहीं करते थे और औरतों को ट्वीट्स करते थे। आपने तो प्रूफ लेके जाना था। और तो किसी औरत ने इस बात की शिकायत नहीं की, जो पार्टी छोड़ के भी चली गई उन्होंने भी इस चीज़ की गवाही दी कि हमें बहुत सी रिस्पेक्ट मिलती थी, हमें खान साहब हमेशा इज्जत से मिलते थे, हमारी इज्जत करते थे, पार्टी हमारी इज्जत करती थी। और मैं आपके सामने बैठी हूँ जी, मुझे 21 साल हो गए इस पार्टी के साथ और यही पार्टी है जो एक वर्कर को मैंने यूनियन काउंसिल से काम शुरू किया, आज मैं विमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, इलेक्शन के बाद आई हूँ। सो वो रिस्पेक्ट मिलती थी। ये मेरी पहली अलग से सेक्शन है किसका जी? कोई वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से अब तो मैंडेटरी भी है कि आज तक किसी खातून ने, अगर आप देखें तो पीटीआई ने खवातीन को जो पीटीआई की खवातीन ने एक जो इमेज बिल्ड किया उसकी वजह से हमारे जलसों में खवातीन आयशा गुललाई कभी नहीं आई खवातीन, कभी नहीं खवातीन के। आई एम 100% श्योर, मैं पूरे वसूख से कह रही हूँ कि ये आज तक कभी कोई चीज़, मैंने आपको बताया 2013 में जो इन्होंने रुजू किया था कि जी मैं पिटिशन फाइल कर रही हूँ और मैं ये इनसे विड्रॉ कराई थी, उस तब से लेके आज तक आयशा गुलाली ने कभी आके खवातीन विंग की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया हो या उन्होंने कभी हमसे रजू एज विमेन विंग प्रेसिडेंट मेरे से रजू किया कि मुझे कोई शिकायत है, कभी भी नहीं हुआ। और सबूत इन्होंने कहा मैं पेश करूंगी, कहाँ है वो सबूत? अब अगर आपने जो इनकी स्टेटमेंट दिखाई है वो कह रही है जी मैं मुझे नहीं लेकिन और खवातीन को। भाई और खवातीन कौन सी और खवातीन को? पहले तो आपने कहा जी मैं सबूत लेके आऊंगी, किधर है वो सबूत? ठीक है, सबूत के हवाले से सवाल है, लेकिन ये भी कि एक एमएनए दूसरे एमएनए से या खवातीन विंग की हेड से उन्होंने वहां पे बात क्यों नहीं की? वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। आयशा गुललाई साहबा के शदीद संगीन इल्ज़ामात, शमीला फारूकी साहबा, क्योंकि हमारे मुल्क में या बल्कि पूरी दुनिया में ही समझ लें विमेन हरासमेंट को उस तरह संजीदगी से नहीं लिया जाता जैसा कि लेना चाहिए और उसमें बड़ी बेहतरी की गुंजाइश है। क्या आयशा गुललाई आपके ख्याल से जो बात कर रही हैं उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या टाइमिंग ऐसी है कि इसकी कोई सियासी मकासद नज़र आ रहे हैं? जी शुक्रिया फरिया। देखिए, मैं आयशा गुललाई की तमाम गुफ्तगू को बिल्कुल रद्द नहीं करूँगी। एक खातून के लिए पूरी कौम के सामने आके ऐसी बात करना जिस पर उसको मालूम है कि उसके ऊपर भी काउंटर अटैक्स होंगे, उंगलियां उठाई जाएंगी, कोई आसान काम नहीं है। मैं नहीं समझती ज़ाती तौर पे कि वो सिर्फ सियासत कर रही हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शायद बात कोई 10% हो और वो उसको 40% बना के ज़्यादा एग्रेसिवली उसको सामने दिखा रही हो, लेकिन सही या गलत ये तो या वो जानती हैं या इमरान खान साहब जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसको डेफिनेटली सीरियसली लेना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, ख़वातीन के साथ बड़े इश्यूज आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, और अगर ख़वातीन आज अपने अपने प्रोफेशन में जहाँ कहीं ज़्यादती होती है या कहीं हैरेसमेंट होती है, अगर वो उठ के हिम्मत करके उस पर बात कर रही हैं तो उसको इस तरह बिल्कुल रद्द ना कर दें कि जी वो सियासत कर रही हैं, जी वो दूसरी पार्टी में जा रही हैं तो जी उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। प्लीज़ टेक इट सीरियसली। There must be some concerns. कोई ना कोई concerns तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। अगर कंसर्न था शमीला, तो जैसे मुनज़्ज़र साहबा कह रही हैं कि उनको बताया जा सकता था और दीगर लोग होंगे उनसे जिक्र किया जा सकता है, इंटरनली पार्टी में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी। मैं मुनज़्ज़र साहबा की इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि अगर ऐसी कोई बात थी तो नॉर्मली ये होता है कि आप ख़वातीन विंग की जो प्रेसिडेंट होती है
اس سے بات کرتی ہیں, عمران خان صاحب کی بہنوں سے بات کر لیتی. دیکھیے ہماری پارٹی کا تو الحمدللہ ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ہوتی ہے تو ہم اپنی سندھ کی پریزیڈنٹ سے بات کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی بات اگر کوئی چیز ایشو آتا ہے تو ہم فریال تالپور صاحبہ سے بات کر لیتی ہیں. شی لکس آفٹر آل دا ویمن ہیئر. لیکن ان کے جو الیگیشنز ہیں وہ تو بہت سیریس ہیں, دے ریئلی ویری سیریس. اور اگر ایسی بات تھی تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات میں اپنی ذات کے بارے میں کہہ سکتی ہوں میرے ساتھ ہوتی تو میں تو پھر اس جماعت میں نہ رہتی. میں 4 سال خاموش رہ کے پھر الیکشن سے 8-9 ماہ پہلے آ کے میں یہ باتیں نہ کرتی. میں ظاہری بات ہے ان رائٹنگ لکھ کے اس پارٹی سے ریزگنیشن لے لیتی, نہ صرف سیٹ سے بلکہ ایون پارٹی رکنیت سے. کیونکہ دیکھیں ہم سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے, آپ صحافت کرتی ہیں عزت کے لیے. اگر ایسی کوئی خواتین کو اس طریقے سے ہراساں کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی غیرت مند یا عزت دار خاتون وہاں پر رہنا چاہے گی. لیکن بہرحال یہ ان کی اپنی ایم این اے کی سیٹ نہ چھوڑنے کا فیصلہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ کہ ایم این اے کی سیٹ نہیں چھوڑنی میں نے؟ دس از ایبسلیوٹلی رانگ. اگر ایسی بات ہے تو شی شوڈ ہیو فرسٹ ریزائنڈ ایز این ایم این اے, بیکاز وہ ریزرو سیٹ میں جو کہہ رہی ہیں کہ وہ قوم کی امانت ہے. یہ ریزرو سیٹ آتی ہے جب آپ کے 5 ایم این ایز الیکٹ ہو کے جنرل سیٹ پہ آتے ہیں تو اس پہ ایک ریزرو سیٹ آتی ہے اور پارٹی آپ کو نامنیٹ کرتی ہے. یہ الیکشن لڑ کے اپنے ووٹ لے کے نہیں آئی ہیں, اور اگر وہ بھی لے کر آتی تو بھی ان کو پارٹی کے نام پہ ووٹ ملے ہوتے. ظاہری بات ہے آج سے پہلے تو بہت کم لوگ عائشہ گل علیہ کو جانتے تھے, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن جو ایک آنریبل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ with dignity she should have resigned from her seat, she should have resigned from the party رکنیت. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی بھی اگر اس طریقے کی گفتگو کر کے نہیں تو پارٹی رکنیت سے اگر وہ ریزائن کر رہی ہے تو آٹومیٹکلی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہیں سیٹ سے. لیکن یہ کہنا کہ جی میں ایم این اے رہوں گی, یہ بڑی میں اسے مناسب نہیں سمجھتی. اتنے بڑے ایلیگیشن کے بعد چھوٹا موٹا ایلیگیشن ہونا ہے کہ جی سائڈ لائن کر دیا یا خواتین کو ڈیسیشن میکنگ میں انوالو نہیں کیا, یہ بہت سی خواتین کو ایشوز رہتے ہیں. بہت سی خواتین شکایت کرتی کہ جی مردوں کو زیادہ فوقیت ملتی ہے, ان کو زیادہ پوزیشنز ملتی ہیں, ان کو جنرل سیٹ کے ملتے ہیں, ہمیں نہیں ملتے. یہ اپنی جگہ, یہ ہر پارٹی سے نوٹ کہ ہمارے شو میں مرد کو بالکل بھی زیادہ فوقیت نہیں ملی. Thank you for listening to us patiently, Tariq Fazil Chaudhary صاحب. So let me come to him also. ڈاکٹر صاحب, عائشہ گل علیہ صاحبہ نے ایک الزام لگایا, اور یہ الزام جو ہے ہراسمنٹ کا, یہ پالیٹکس سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے اس کو. کیا وجہ ہے کہ آپ کے تمام لیڈرز آ کر عائشہ گل علیہ صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے وداؤٹ انویسٹیگیشن, وداؤٹ نوئنگ کہ اس کے اندر اور بات کیا ہے؟ کل کو کوئی بھی اٹھ کے الزام لگائے گا تو دوسری پارٹی اپنے رائیول کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ. ایک تو میری اپنی آواز مجھے اپنے اسپیکر میں دوبارہ گونج رہی ہے, اگر یہ ٹھیک ہو سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ تھوڑا مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. پروڈیوسر صاحب پلیز ہیو اے لک, لیکن آپ کی آواز میں بالکل کلیئر آ رہی ہے, سو اف یو کین کنٹینیو. تھینک یو. اچھا دیکھیں, آپ کی ساری باتیں میں نے تامل سے سنی, اور مجھے امید ہے کہ مجھے 2 سے 3 منٹ آپ ان انٹرپٹیڈ دیں گی کہ تاکہ میں بھی اپنا موقف اس پہ دے سکوں. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. اس واقعے کو جس طرح سیاست کی نظر چڑھایا جا رہا ہے, اور جس طرح اس واقعے کو بالخصوص پاکستان تحریک انصاف تروڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس آنریبل خاتون کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اور باتیں نتھی کر کے اس کو ملائن کر رہی ہے. یہ جو کچھ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ہوا, اس سے زیادہ افسوسناک یہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل ہے. یہ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں, بہت مختصر 2 نقطے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس خاتون نے جو کچھ اپنی ذات کے حوالے سے کہا اس کو غور ضرور کرنا چاہیے, اس کو سننا ضرور چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون نہ تو اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, یہ ان کا اپنا ایک انٹرنل پارٹی کا معاملہ ہے. ہم بالکل اس میں اس خاتون کے ساتھ کھڑے ہو گئے اسے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فلاں جنگ لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, کسی جگہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. ایک تو ذاتی طور پہ اس خاتون کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. دوسرا جو اجتماعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف میں ایسے واقعات پے در پہ ہوئے, مختلف جلسوں میں شکایات ہوئی, خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی, میں اس کو اس سے بھی لنک اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ایک آنریبل خاتون نے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے ایسے الزامات لگائے ہیں جو بہت تشویشناک ہیں, اور کوئی بھی خاتون اس طرح کی بات اپنی ذات اور اپنے کردار کے حوالے سے نہیں کر سکتی. آپ 3 آنریبل لیڈیز یہاں پہ بیٹھی ہیں, مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ جو بات عائشہ گل علیہ نے میڈیا پہ کی ہے وہ مجھے کتنے دکھ سے کہنا پڑتا ہے. اسے شرم آنی چاہیے جو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 5 کروڑ روپے لے کے یہ پریس کانفرنس کی ہے. کیا یہ
जमात का रद्द अमल है, क्या ये जमात छोड़ दें वो उनकी MNA है या ये नहीं है, इस्तीफा दे रही है या नहीं दे रही है। एक औरत इतनी सीरियस बात कर रही है और आप ये कह रहे हैं कि वो 5 करोड़ रुपए लेके बिक गई है, ये कोई बात है करने वाली? कुछ अपने ये इज्जत है जो आप औरतों को दे रहे हैं। मेरी बहन है मुनज़्ज़ा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, मैं उन्हें ये कहूँगा कि ये आप हमसे मीडिया पे क्यों पूछ रहे हैं कि भाई उसने 4 साल से बर्दाश्त किया, अब वो कैसे आ गई चैनल्स पे। देखें 4 साल से क्या होता रहा हमें कुछ नहीं पता, कौम को कुछ नहीं पता, और वो कितनी उसको हैरेसमेंट की गई, वो कैसे बर्दाश्त करती रही, और आखिर पे कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जिस पे आके वो सारी बातें टीवी पे ले आई है, पूरी कौम के सामने उसने ये सारी बातें की। और ये सारी बातें याद रखें कि सारी उम्र उसके साथ भी जुड़ी रहेंगी। ये नहीं है कि ही विल जस्ट वॉक अवे विद इट, और उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारा कुछ भूल भुला के अगले 6 महीने के बाद इट विल बी नॉर्मल। बात ये कहाँ जाती है अलग बात है, लेकिन ये बात उसकी ज़ात के साथ जुड़ी रहेगी। कोई ऑनरेबल खातून किस तरह चाहेगी कि वो नेशनल चैनल पे आके इस तरह की बातें करें? हमारी इस्तदा बहुत सिंपल है, वो सिर्फ इतनी है, की बात बहुत अच्छी है, वो सिर्फ इतनी है। मैं आखिरी बात, मैं 30 सेकंड आखिरी 30 सेकंड, हमारी इस्तदा सिर्फ इतनी है कि इसको इस तरह सियासी तौर पे ना लिया जाए, उसे कभी किधर जोड़ रहे हैं कभी किधर जोड़ रहे हैं, उसकी बात सुने। मैंने मुनज़्ज़ा को कहा हमारी बहन है, आप उसको बुला लें, उसके पास चली जाएं। आपका पहला रद्द अमल ये होना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन का कि हम उसके पास जाएंगे, हमारी बहन है, हम पूछेंगे इसका उससे गिला जेन्युइन हुआ, हम उसको एड्रेस करेंगे, बजाय पूरी खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैंग अप होके धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके खिलाफ कर रही हैं, धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। भाई औरत को इज्जत दें, उसकी शिकायत सुने। आपकी बात बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब PTV में एक हैरेसमेंट का इसी तरह का वाकया हुआ था, वो 2 खवातीन भी बहुत सारी आपने आयशा गुलैली पे बात करनी है या सारे कटे इस प्रोग्राम में खोले हैं? पहले मुझे ये बता दें। उस वक्त उनका शिकवा ये था कि हुकूमत का कोई मेंबर उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। आप बिल्कुल खड़े हुए, मैं खुद खड़ा हुआ था। तंजीला मजहर को भी लाइन पे लें, उसे पूछें डॉक्टर तारिक ने तुम्हारी सपोर्ट की, मरियम औरंगजेब ने की, हमने की, बरमला की, यशफीन थी उसमें, उसकी सपोर्ट हमने की। मैं उनके घर तक गया, उन्हें इज्जत दी। ये कैसे बात हो सकती है? आप कॉल करें उन्हें। Okay, we will call them. लेकिन मुनज़्ज़ा साहबा, you can answer that. हमें एक वक्फा लेने दें, उसके बाद we'll be right back. Keep watching Tonight Fair. एंड वेलकम बैक। आयशा गुलैली अगर नाराज थी, उन्होंने आके शिकायत लगाई। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि आपको उनकी शिकायत का हल ढूंढना चाहिए था, वजह इसकी ये कि हर कोई उनके खिलाफ बात कर रहा है। देखें, आयशा गुलैली जो थी वो विमेन सीट पे आई थी, रिजर्व सीट पे आई, और विमेन रिजर्व सीट जो होती हैं वो उन खवातीन जो विमेन विंग का हिस्सा होती हैं उनको वो रिजर्व सीट दी जाती। अब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक विमेन विंग है, विमेन विंग की प्रेसिडेंट भी है, पूरी तंजीम भी है, फोरम मौजूद है। आयशा गुलैली को, जैसे मैंने कहा, मेरे पास आना चाहिए था पहले कि जी ये मुझे शिकायत है। पहली बात तो फरिया ये है कि उन्होंने कहा कि अपने ज़ात के हवाले से उन्होंने एक ही बात की है कि 2013 में मुझे एक ट्वीट की और बाकी खवातीन को भी, बाकी कौन खवातीन को की? अब वो अभी मेरी बात कुछ और बात कह, अच्छा, वो अब बिल्कुल अपना स्टैंड चेंज करेंगी कि क्योंकि अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उनको टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे थे। देखें, मैं आपको बताऊं, इस नॉन इशू को ऐसे क्रिटिकल वक्त में इशू बनाना ये किसके फायदे में है? ये नून लीग के फायदे में था, उन्होंने इनको यूज किया है। एंड नाउ आयशा गुलैली विल डिसअपीयर। बिल्कुल किया इन्होंने, क्योंकि जब हर तरफ से इनको शिकस्त हो जाती है, जब इनके प्राइम मिनिस्टर को फारग हुए, उसके बाद इनके पास, और इमरान खान के तमाम केसेस में अगर आप देखें, अगर आप फॉलो कर रही हैं तो इमरान खान अपने उन केसेस से बड़े जल्दी ये केसेस रैप अप होने वाले हैं और बिल्कुल क्लियर होके निकलने वाले। सो जब इनको पास कोई चीज़ नहीं होती, तो आप अगर देखें कि इमरान खान ने जो पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था, उससे लेके अब तक ये लोग इमरान खान के कैरेक्टर असैसिनेशन, उनकी फैमिली पे अटैक करना, दिस इज देयर कल्चर, दिस इज हाउ दे डू इट। कैलकुलेट कर रहे हैं कि नून लीग पीछे है या कुछ शवाहिद भी हैं आपके पास? देखिए, जस्ट कैलकुलेटिंग के टाइमिंग नहीं, आप खुद इस चीज का तज्जिया करें ना कि इशू क्या था कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ। देखें, असेंबली का आप देखें कि जो इनका वहाँ एटीट्यूड था वहाँ के अंदर, कि जो ओथ ले रहा
प्राइम मिनिस्टर वो कोर्ट्स के बारे में क्या कह रहा है। फिर उसके बाद आपने जलसा कहा बना लिया पार्लियामेंट को कि जहां प्राइम मिनिस्टर जो डिस्क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर है उसकी तस्वीर सामने लगा दी जो ओथ प्राइम मिनिस्टर ने लिया। ये कहाँ होता है? ये जलसा गाह है कि जहां आप अलाउ करें कि वो लाउंज में से निकल रहे हैं और स्पीकर साहब उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो पोस्टर्स देखिए। दिस वाज द इशू कि सारी दुनिया उस प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुन रही थी, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। द न्यू प्राइम मिनिस्टर वाज टेकिंग ओथ एंड डिफाइंग एंड सेइंग कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। अपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को क्यों किल कराएगी किसी और से प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी बात सुने कि सारी दुनिया सारी कौम का उस दिन पार्लियामेंट का सेशन उस दिन का था, उससे हट के आयशा गुलालाई पे और इमरान खान पे अटैक करे। दिस वाज क्या ये कोई खुशी का मकाम था नून लीग के लिए कि उनका प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होके दूसरा प्राइम मिनिस्टर ले रहा है? ये कह रही है अकॉर्डिंग टू मुनज़्ज़र साहिबा, और पीटीआई का यही मौक़िफ़ है। आज फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात हुई कि ये तमाम का तमाम मामला आपका है। अमीर मकाम साहब से मुलाकात हुई है आयशा गुलालाई की, वो कह रही है हल्फन कि मेरी मुलाकात नहीं हुई। देखें, फवाद चौधरी आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। आमतौर पे वो हुदूद व क़ुयूद का ख्याल रखे बगैर गुफ्तगू करने के आदी हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस आयशा गुलालाई के इशू पे, जिस तरह मुनज़्ज़र साहिबा ने अभी इस इशू को एक साइड पर रख के शायद खाकान अब्बासी साहब की तकरीर पे चलेंगी, उन्होंने कोई कोर्ट ऑर्डर डिफाई नहीं किया, मैं उस पर घंटा बात कर सकता हूँ, बड़ी बैलेंस उन्होंने बात की है। लेकिन इशू ये आयशा गुलालाई, अब इसमें यह कि नून लीग और नून लीग का किरदार और प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिक्स ऑन अ लाइटर साइड, सास बहू के झगड़े पे कहा जाता था कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है। एक मुहावरा बड़ा पहले हमने सुना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं हैरान हूँ कि ऑनरेबल ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सारी गैंगअप हो गई आयशा गुलालाई के खिलाफ। मुनज़्ज़र साहिबा प्रेसिडेंट हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस ऑनरेबल, क्योंकि ऑनरेबल खवातीन इसके मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बात जाके फोरम्स छोड़ के एक्चुअल फोरम्स छोड़ के मैं आपकी भी इज्जत करता हूं, मैं आयशा की भी इज्जत करता हूं, जबकि ना कोई सबूत हो ना फिर कोई दूसरी बात ये है के अंदर कि वजन। मैं इस्लामाबाद का अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, अगर मेरा कोई यहाँ पे वर्कर हो, कोई मेरा मेंबर हो पार्टी का और वो कोई बात करे लीडरशिप के खिलाफ, मैं फ़ौरन उसके पास जाऊंगा, मैं कहूँगा भाई सबसे पहले मुझे बताओ। तो मुनज़्ज़र साहिबा मुझे इस सवाल का जवाब देंगे कि आयशा के पास गई है, उसके कंसर्न सुने हैं। अगर वो मीडिया पे आके आप सारे उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और बार बार आप ये कह रहे हैं जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दिन पहले वो मेरे साथ जलसा अटेंड कर रही है, मेरे साथ नीचे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उससे पहले मीडिया की मीटिंग अटेंड कर रही है। को खौफे खुदा करें, उसकी कुछ नहीं हुआ। पीटीआई की खवातीन इंटैक्ट है, वो जलसों पे भी आ रही सारी की सारी वो मुतहर्रिक भी है, जब आपकी खवातीन जलसों में जाती हैं और वो बड़ी बदसलूकी होती है, वहाँ शोर मचते हैं, पूरी मीडिया में शोर मचता है, जलसों में आपकी खवातीन के साथ बदसलूकियाँ होती हैं। इन खबरों को आप जी बिल्कुल हमारी खवातीन के साथ, उसके बावजूद खवातीन पीटीआई के जलसे पे आती हैं, हम उनको ट्रकों पे बसों पे नहीं लेके आते, वो खुद आती हैं, अपनी फैमिलीज के साथ जलसों पे आती हैं। हम जब वो बाहर निकलती हैं तो आप उनको हैरेस करते हैं। साहब, क्या अमीर मकाम साहब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात नहीं हुई आयशा गुलालाई की, आपके नॉलेज में है? क्योंकि ये रिपोर्ट हुई थी लोकल प्रेस में। अमीर मकाम खान मेरा दोस्त है, उसका छोटा भाई जो है डॉक्टर वो हमारा इबाद, वो हमारा MNA है, वो हमारा कुलीग है, वी आर लाइक वन फैमिली, मैं उन सबको जानता हूँ। किसी तरह की कोई ऐसी अटैम्प्ट नहीं हुई और खुदा ना खास्ता मैं तो फिर ये कहूँगा, मुझे अफसोस इस बात पे है कि एक खातून अपनी इज्जत की बात कर रही है, किरदार की बात कर रही है, कह रही है उससे हरासमेंट हुई है और आप पूरी पार्टी ये कह रही है कि जनाब इसको पैसे दिए गए। भाई वो तो कह ही नहीं रही, वो तो एक ट्वीट की बात कर रही है। वो तो बाकी खवातीन हमें लोगों को ये मैसेज ब्लैकबेरी की बात कर रही है, आप पीटीआई में ना आए, की बात कर रही है, आप अपनी फैमिली के साथ पीटीआई में ना आए। वो तो कोई चीज को ओन ही नहीं कर रही, वो तो कोई सबूत जो उनके देने थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ना वो दे रही है, ना ऑन कर रही है अपनी किसी बात को। तारिक फजल चौधरी साहब, आप जरा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुने कि उससे बड़ी ज़्यादती तहरीक इंसाफ उसके साथ कर रही है, तो उस पर इल्जाम लगा रही है, वो पैसे लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसको भी ये उससे बड़ी ज़्यादती है उसके साथ। फिर उसको भी कह रही है कि मुझे जात के हवाले से नहीं बात कर रही वो। लेट्स कम टू जनरल शर्मिला फारूकी। शर्मिला साहब, क्या पॉलिटिकल मोटिवेशन भी हो सकती है? क्योंकि ये बात तो हमें नजर आ रही है कि एक दिन पहले तक शी वाज पार्ट ऑफ पीटीआई, एक्टिवली इन्वॉल्व विद देम, एकदम से अगर नाराजगी हुई है, सिर्फ गुस्सा है या कोई और बात भी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन भी हो सकती है?
دیکھیے فریہ، ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی کانٹرڈکٹری ہے، اب اس میں یہ ہو سکتا ہے یا تو عائشہ کے اندر بہت زیادہ ضبط ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ جی پہلا ایس ایم ایس ان کو 2013 میں الیکشن کے بعد موصول ہوا اور پھر بہت سارے میسیجز آتے رہے اور آخری میسیج جو ہے وہ 1 سال پہلے آیا. تو جب اتنے سارے میسیجز آتے رہے تو کیا کبھی انہوں نے پارٹی کے چیئرمین جو انہیں بھیج رہے تھے ان کو کنفرنٹ کیا، یا جس طرح وہ کہتی ہیں کسی اور سے انہوں نے بات نہیں کی؟ مطلب ایک آڈ میسیج آ جانا تو چلو انسان نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن اگر مستقل 2-3 سالوں سے میسیجز آتے رہے، نہیں وہ بھی میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک ایسا، اور وہی پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے، دیکھیں نا کوئی اور ممبر ہو تو آپ اسے درگزر کر دیں یا پارٹی کے چیئرمین کو شکایت کر دیں، ختم ہو جائے بات. لیکن اگر پارٹی کا چیئرمین آپ کو میسج کر رہا ہے اس قسم کے جس طرح وہ کہہ رہی ہیں تو پھر کوئی ریزن نہیں ہے کہ، لیکن ہم نے دیکھا کہ آل تھرو دس ٹائم وہ عمران خان کو آ کے ڈیفینڈ کرتی رہیں، ٹیلی ویژن پہ آتی رہیں، بے شک وہ خواتین کے جلسے جلوسوں میں نہ ہو لیکن she was there off and on television defending her party and her chairman. کل بھی 2 دن پہلے ایک دن پہلے بھی جو ہم نے تصاویر دیکھی اس کے اندر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، شاید وہ ان کا گھر ہے، آئی ڈونٹ نو کیا جگہ ہے، آفس ہے، گھر ہے، جو بھی ہے، she was there. ایسے میسیجز کے بعد مطلب میں تو کوئی اور شخص ہو تو شاید دور دور تک نہ بھٹکے، آفس یا گھر جانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے. تو اب کیا ہوا ہے 1 دن میں اور 1 دن بعد وہ اتنی پھٹ پڑی ہیں؟ واٹ ہیپنڈ میرا خیال ہے یہ صرف وہ بتا سکتی ہیں یا عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ جو بھی ایشو ہے اس کو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر انکوائر ہونی چاہیے. جس طرح وہ کہہ رہی ہے کہ ایس ایم ایس ہیں، دین دیکھیں نا پھر عائشہ کو بھی اس چیز کو آخری مراحل تک پہنچانا چاہیے. پھر اگر وہ آ کے میڈیا میں یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کے پاس ایس ایم ایس ہیں، یہ چیز ہیں، تو پھر شی شوڈ فائل آفیشیل کمپلین آن دا پی ٹی آئی چیئرمین آن دا ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس، اور پھر وہ لے کر آئیں شواہد سامنے، کیونکہ اگر وہ نہیں لائیں گی تو پھر لوگ ان پہ انگلیاں جس طرح آج اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح صحافیوں نے پوچھا کہ جی آپ دکھائیں، انہوں نے کہا جی پی ٹی اے سے لے لیں آپ ریکارڈ، ان کو کہیں نکالیں، پھر وہ پورا کام کریں چاہے بے شک وہ اس کو ان کیمرہ پروسیڈنگز کر لیں، لیکن دین شی ہیز ٹو، کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی نے تو ان کو لیگل نوٹس دے دیا ہے اپنی طرف سے، دے ہیو ڈن دیئر جاب. کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اسپوکس پرسن وغیرہ ہیں جو ان کے بارے میں غلط باتیں کریں یا ان کی بہن کو اس معاملے میں گھسیٹ رہے ہیں، یہ بڑی انکالڈ فور بات ہے. دیکھیے سیاست میں پلیز ڈونٹ یوز ویمن ایز پونز ٹو سیٹل پولیٹیکل اسکورز، یہ نہ کریں. لیکن دین اگین عائشہ ہیز ٹو گو تھرو ود اٹ آل دی وے. بیسٹ سیٹ تھنگ آن دس شو کہ خواتین کو نہ یوز ہونا چاہیے، نہ ان کو کوئی یوز کرے اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اور خود بھی نہ استعمال ہونے کی کوشش کرے. منظر صاحب آپ نے کہا شی ول ڈسپیئر، واٹ ڈو یو مین شی ول ڈسپیئر؟ دیکھیں میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ ان کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اگر آپ پیچھے کی طرف جائیں نا تو خان صاحب کے پہلے الیکشن سے لے کے جو پہلا انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا 97 میں، اس سے بعد سے لے کے انہوں نے پہلے ان کی بیگم پہ جمائمہ خان پہ اٹیک کیا. یہ ان کا طریقہ ہے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا گراف نیچے جا رہا ہے اور عمران خان کا پی ٹی آئی کا گراف اور ان کو کوئی اور چیز نہیں ملتی تو یہ ان کی پرسنل لائف پہ اٹیک کر دیتے ہیں. دے یوز پیپل. انہوں نے ان کو ابھی تو انہوں نے شروع کیا ہے نا، ابھی یہ اور چیزیں اور کسی کو پکڑیں گے جو ولنریبل لوگ ہوں گے ان کو پکڑیں گے. ڈاکٹر صاحب جمائمہ خان صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی جب ڈسکوالیفائی ہوتے نواز شریف صاحب کے، ان کے حوالے سے بڑے سنگین الزامات لگائے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا، I was pregnant with my baby. یہ کیوں پی ٹی آئی کے اندر ایک تاثر ہے کہ بہت زیادہ تاثر نہیں ہے جمائمہ؟ یہ باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی تھی اور یہ بھی یہ پارٹ اے ہے مہم کا. ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گی کہ ہمیں مجھے اسمگلنگ کے چارج میں روک لیا گیا ایئرپورٹ پہ، میں اس وقت پریگننٹ تھی، I was carrying my second child، اور میرے ساتھ بہت برا کیا نواز شریف صاحب نے. دس از جمائمہ خان، جمائمہ گولڈ سمتھ. دیکھیں وہ ان کی ٹویٹ تو میں اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں انہوں نے ٹویٹ یقیناً کی ہوگی، لیکن مجھے نہیں یاد کہ انہیں کوئی پابند سلاسل کیا گیا، کوئی جیل میں ڈالا گیا. اگر کسی جگہ وہ پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں، میڈم میری یاداشت ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، میں اس طرح نہیں ہوں کہ خاتون ہو کے خاتون کوئی ٹکر جاؤں،
آپ لوگ جو کر رہی ہیں بڑی زیادتی نہیں، کر میں رہی ہیں. بالکل ان کو ایک عورت ہے, میں نے آپ کو فیکٹس اسی کے حیثیت ساتھ سے آپ یہ بات سوچ بتائی ہے. لیں میں نے کوئی بار ان پہ بار وہ اٹیک عزت نہیں کردار کی بات مجھے کری خود لیڈر افسوس ہے کی. آپ کہ وہ ہمیں یہ اس کہہ رہی چیز ہیں پہ اس لیول کہ پہ جب میاں اتر نواز کے شریف آ کا رہی ہیں. پاناما اسکینڈل نکلا تو آپ تحریک انصاف کے لوگ ہمیں کہتے رہے کہ جناب آپ تو ان کے ورکر ہیں, پولیٹیکل ورکر, آپ ان کی ذات کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ تو آپ ابھی خواتین کے جتھے در جتھے پریس کانفرنسیں کیوں کر رہی ہیں عمران خان کے کردار کی؟ آپ کیا ڈیفینڈ کا آپ کو کیا پتہ ہے؟ کیونکہ ان کی ذات پہ آپ خود آئے ایلیگیشن وہ تھی, کیونکہ ان کی ذات پہ ہے تو ذات خود آ کے پہ اس کی وضاحت کریں. کرپشن کی وہ ایلیگیشن خود کیوں تھی چپ بیٹھے ہوئے تو ہیں؟ آپ ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے. آ کے گورنمنٹ بتائیں. پہ اگر ایلیگیشن ہوتی تو آ کے ایز اے جواب دیں. کیبنٹ منسٹر آپ کو اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, تو آپ لیکن کیوں ایک ڈیفینڈ کر رہی ہیں کرپشن اسے؟ جس کس کا کیپیسٹی میں؟ کیس چل رہا ہے آپ اس کو نہیں, آپ ڈیفینڈ کس کر رہے کیپیسٹی میں تھے. عمران خان کو ڈیفینڈ کر اور رہی ہیں؟ آپ کورٹ کے وہ باہر اپنے کردار منسٹرز کی کھڑے صفائی ہو کی کے خود آگے جو کیوں کیس گواہی چل نہیں رہا دیتے تھا آپ اس پہ کر رہے تھے. کہ میں میرے نے پہ ان پہ الزام کوئی لگا ہے. ایسی ایلیگیشن نہیں عمران خان لگائی. صاحب نے ابھی کوئی جو انہوں سٹیٹمنٹ نے دی ہے, ایلیگیشنز لگائی ہیں میں نے کوئی ان کا سٹیٹمنٹ دی ہے. جواب اب دیا سن ہے لینا, آپ نے پوری بات کی ہے, جو میرا پوری بندہ بات ہے. آپ نے کی ہے, آپ سن لیں. ویسے ان کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ آپ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ آپ اور کیوں عمران آتے خان ان کی صاحب کرپشن کا جواب دے رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خود آ کے جواب دیں, انہیں خود جواب دینا چاہیے. یہ آپ لوگ تو اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے اس کو کوئی بات کر کے آپ کی جماعت کے خلاف, آپ کی لیڈرشپ کے خلاف انہوں نے بات تو بیچ میں سے سالڈ کوئی کی نہیں. یہ مجھے اس بات کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی جو پرسنل لائف ہے, اگر پاکستان مسلم لیگ نون کرنے کی کوشش سن لینا بات, جب بندے کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ یہی کرتا ہے. آپ نے دلیل سے بات کی, میں دلیل سے بات کر رہا ہوں, جلدی سے وقت ختم اور ہو بڑے رہا ہے. طریقے سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی ذات کو پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹارگٹ کرنا ہوتا تو ان کی ذات کے حوالے سے بہت سارا میٹیریل ہے. ہم اس تہذیب یافتہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم میڈیا ٹاک شوز میں وہ نام بھی نہیں لیتے. ان کی ماضی کے قصے میں نے ابھی پیچھے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا میں وہ نام بھی نہیں لیتا, میں تو اس ایشو پہ بات ہی نہیں کروں گا, یہ میری ذات کا ایک لیڈرشپ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ذات کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا فلاں خاتون, انہوں نے کہا میں نام ہی نہیں لیتا, میں اس ایشو پہ بات ہی نہیں کرتا. ہم بھی نہیں کرتے. ہماری ایک تہذیب یافتہ جماعت ہے, ان کی کردار کو, ان کی ذاتیات کو, ان کی پرسنل لائف کو ہم سیاست کی نظر نہ کرتے ہیں, نہ ہماری لیڈرشپ کا کوئی ہمیں اس طرح کی کوئی ڈائریکشن ہے. ہم ایک مہذب جماعت ہے, ہم خواتین کو اس طرح بالکل استعمال نہیں کرتے. آپ کی جماعت ہے. ڈاکٹر فضل چودھری صاحب, شاید میں نے اسی لیے کہا آپ کی یادداشت نہیں ٹھیک ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کے منسٹر کھڑے ہو کے ایک پارلیمنٹیرین خاتون کے متعلق جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ کیا تہذیب زدہ پارٹی کے منسٹرز کا طریقہ, ممبرز کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ اس نے ایک جملہ کہہ دیا, اس سے بڑی آپ کو تکلیف ہوئی, اور جو ایک اپنی آپ کی اپنی خاتون آپ کے لیڈر کے بارے میں واضح پریس کانفرنس کر رہی ہے, اس کا کوئی آپ کو اثر نہیں ہوا. جو الفاظ استعمال کی اور اب آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ تہذیب زدہ ہے. میڈم ایک خاتون کے خلاف ذرا دیکھیں, ذرا کمپیریزن دیکھیں فریہ, ایک خاتون کے خلاف ایک ہمارے ممبر نے دو ایک جملہ کہہ دیا, اس میں نے تکلیف ہوئی, اور اپنی دوسری ان کی اپنی خاتون ان کے اپنے لیڈر کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے, ایک خاتون